Hello students, we have already read the octet part of Keats's sonnet, The Poetry of Earth. I have given you the annotations, the meaning of the poem up to 8 lines, the octet part, and now we will come to the sestet part or sestet part, the last 6 lines of the poem. আমরা already 8 লাইনের যে সমস্ত বক্তব্য কিটসের এবং তার যে অর্থ সেটা আমরা আলোচনা করেছি। এরপর আমরা পড়ব শেষ অংশটা অর্থাৎ দ্য sestet part, the last 6 lines, and we'll find the continuation of the same theme here. আমরা দেখব যে এখানেও ওই একই ভাবে একই বিষয়ের কন্টিনিউ করা হয়েছে, that the music of nature is always alive, যে পৃথিবীর কবিতা বা পৃথিবীর যে গান, পৃথিবীর যে সুর তা কখনোই শেষ হয় না। It never perishes, কখনোই শেষ হয় না। It never comes to an end, এই থিমটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা দেখছিলাম যে the poetry of earth is never dead. It was the first line of the octet. Octet-এর প্রথম লাইন ছিল the poetry of earth is never dead. And we will find the same, almost the same line, same meaning of the line in this particular section, that is the sestet. The poetry of earth is ceasing never. Ceasing never, never comes to an end. The poetry of earth. I have given you the meaning of the word, the poetry of earth. The poetry of earth means the sounds of nature, the music of nature, the music nature produces. Poetry of earth বলতে আমরা বুঝি পৃথিবীর গান, প্রকৃতির যে সমস্ত শব্দ সেইগুলোকে কবি মিন করতে চাইছেন the poetry of earth. And ceasing never means never comes to an end. So you will find that both the first lines of the octet and the sestet reiterate the same theme. একই বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হয়েছে অক্টেটের প্রথম লাইন এবং সেস্টেটের প্রথম লাইন। Actually these lines only reflect the theme. এই লাইনগুলো যেন শুধুমাত্র থিম অর্থাৎ বিষয়বস্তুটাকে রিফ্লেক্ট করছে, প্রতিবিম্বিত করছে। The poetry of earth is ceasing never, কখনোই প্রকৃতির গান শেষ হয় না। On a lone winter evening, এটা নির্জন শীতের সন্ধ্যায়। Lone, you know, it means solitary, unaccompanied, যখন কেউ সঙ্গী থাকে না। ইংল্যান্ডের শীত আমাদের শীতের মতো নয়। Winter here in India is enjoyable. We go to picnics, but in England the winter is very severe. Winter হচ্ছে ওখানে ভীষণ রকম রূপ ধারণ করে এবং উইন্টারের সময় কেউ বেরোতে পারে না। There is a frost, তুষারপাত হয়। সেই ধরনের সন্ধ্যায় যখন কেউ থাকে না, on a lone winter evening, people are not seen in the streets. মানুষজনকে রাস্তায় দেখা যায় না, সবাই আশ্রয় নেয়। Everyone takes shelter in his own household, তার নিজের বাড়িতে সে আশ্রয় নেয় এবং এই কারণে বলা হয়েছে on a lone winter evening, অর্থাৎ একটা সলিটারি উইন্টার ইভিনিং। It indicates hardships. এটা কি বোঝাচ্ছে? এটা কঠোর বাস্তব একটা অবস্থাকে তুলে ধরছে। It indicates hardships. Winter is very uncomfortable in England. ইংল্যান্ডে শীতের সন্ধ্যা হচ্ছে ভীষণ রকম অস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, ভীষণ কষ্টের। On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence, যখন frost অর্থাৎ তুষার, frost means a thin white layer of soft ice, পাতলা নরম বরফের চাদর যখন সব জায়গাটাকে ঢেকে দেয়। The streets are covered, the fields are covered with frost. চারদিক তুষারে, সাদা তুষারে ঢেকে যায়, তুষারের চাদর যেন সব কিছুকে ঢেকে দেয়। ঠিক সেই সময় when the frost has wrought a silence. Wrought, you know, wrought, what does this particular word wrought mean? Wrought শব্দটির অর্থ কি? Wrought হচ্ছে past simple and past participle of wreak, meaning caused. Frost has caused a silence. It can be taken also as the past tense of work or past participle of work. So when the frost has wrought a silence, that means when the frost has created a silence.
when the frost had caused a silence, অর্থাৎ যখন তুষার একটা অদ্ভুত নীরবতা চারদিকে নিয়ে আসে। Frost is responsible for that silence. এই সাইলেন্সের জন্য দায়ী কে? Frost. In the winter evening, frost comes down, a thin white layer covers the places, and for that a silence comes in. এবং এর জন্য একটা নীরবতা নেমে আসে চারিদিকে। So frost has wrought a silence, frost has worked a silence, has created a silence. যখন শীতের সন্ধ্যায় চারদিকে তুষারে ঢেকে যায় এবং কাউকে দেখা যায় না বাইরে, from the stove there thrills the cricket's song. তখনও স্টোভের কাছ থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে ভেসে আসে the cricket's song. A winter evening which is very silent with no one around, and when there is almost no sound, breaking the silence of the winter comes the sound of the cricket, the gloomy tone of the cricket. অর্থাৎ ক্রিকেট কথাটার অর্থ হলো ঝিঁঝি পোকা, ঝিঁঝি পোকার বিষণ্ণ সঙ্গীত। It is a gloomy tune, the বিষণ্ণ, একটু স্যাড, কিন্তু nevertheless the sound comes, কিন্তু সাউন্ডটা আসে। From the stove there thrills the cricket song. স্টোভের কাছ থেকে, স্টোভ, what does this word stove mean? The word stove means a fireplace. In English household, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বাড়িতে you will find a fireplace. বিভিন্ন বাড়িতে fireplace থাকে, and there is a chimney through which the smoke goes out. চিমনি থাকে, fireplace থাকে, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায় এবং ওখানে কাঠ কয়লা দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই কাঠ কয়লার যে আগুন, সেই আগুন কি করে? it warms the room, রুমটাকে উষ্ণ করে এবং এই রুমটাকে উষ্ণ করে বলেই সেখানে টিকে থাকা যায়, নতুবা ওই ঠান্ডায় ইংল্যান্ডের বাড়িতেও থাকা খুব কষ্টকর। So every house, almost every house has a fireplace. The stove, এই stove থেকে, স্টোভের কাছাকাছি থেকে, from the vicinity of the stove there thrills, একটা তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে আসে, thrills the cricket song. কার গান ভেসে আসে? না, ঝিঁঝি পোকার গান ভেসে আসে। In warmth increasing ever, and the song of the cricket is increasing in warmth. In warmth increasing ever. It can have two meanings. এই অংশটা দুটো মানে হতে পারে। In warmth increasing ever, maybe that this cricket, this particular insect has come into the room. এই রুমের মধ্যে ক্রিকেটটা ঢুকে পড়েছে, and as it finds the room warm, it produces its music there, it produces its sound there. ওখানে সে গান করতে শুরু করেছে, তার ডাক দিতে শুরু করেছে। in warm, তাহলে সেই উষ্ণতার মধ্যে the song or the sound of the cricket is increasing ever, always. Ever means always. সুতরাং ওইখানে ঢুকে পড়ার পর সেই উষ্ণতায়, ঘরের উষ্ণতায়, in warm, in a warm situation, the song of the cricket or the sound of the cricket is always increasing. অর্থাৎ সেই ঝিঁঝি পোকার ডাকটা উত্তরোত্তর যেন বেড়েই চলেছে। আবার এমনও মানে হতে পারে in warmth increasing ever, the song or the sound of the cricket is increasing in warmth, অর্থাৎ তার গলার স্বরের যে উষ্ণতা সেটা যেন বেড়ে চলেছে। যারা গান করে তারা জানে এই বিষয়টা, গায়কদের গলার গরম হতে একটু সময় লাগে। আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলতে পারি, অ্যানেকডোট, যে আমাদের ভীমসেন যোশী, বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার, তার যিনি গুরু ছিলেন সোয়াই গন্ধর্ব, তার নাকি গলা উষ্ণ হতে একটু সময় লাগত এবং গলা একবার গরম হয়ে গেলে তিনি একদম হ্যাভেনলি মিউজিক প্রডিউস করতে পারতেন। তাহলে এই যে গলা গরম হওয়ার ব্যাপারটা, এটাও মানে হতে পারে, দুটো মানে হতে পারে, যে একটা ঘরের উষ্ণতায় ওই ক্রিকেটের যে গানটা সেটা ক্রমশ বাড়ছে, আবার এমনও মানে হতে পারে যে তার যে স্বর, সেই স্বরের উষ্ণতা সেটাই বাড়ছে। তাহলে the sound is increasing in warmth, or
In a one situation, the sound is increasing. It can have two meanings, two different meanings. From the stove, there shrills, stove থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে ভেসে আসছে the cricket's song. The cricket song means the cricket's sound. Cricket, you know, ঝিঁঝি পোকার ডাক ভেসে আসছে. In warmth, উষ্ণতায়, increasing ever, সব সময় বেড়ে চলেছে. And seems to warn the grasshoppers among some grassy hills. এবং সেটা তখন কারুর কাছে মনে হচ্ছে, seems to one, কোন একজন ব্যক্তির কাছে মনে হচ্ছে, the grasshoppers, অর্থাৎ the grasshoppers song among some grassy hills. Among some grassy hills. Grassy hills means the mounds of grass, bushes, mounds, ঘাসের চাপড়া বা ঝোপঝাড়, সেখান থেকে গ্রাসহপার ডাক দেয়। গ্রীষ্মকালে আমরা এখান থেকে গ্রাসহপারের গান শুনতে পাই, তার সাউন্ড শুনতে পাই। সেই জায়গা থেকে গ্রাসহপারই যেন গিয়ে চলেছে, এটা মিস্টেক করে কে? কোনো একজন মানুষ তখন ভুল করে, ভাবে যে ওই ক্রিকেটের সংটা যেন গ্রাসহপারের সং, সেটা যেন ভেসে আসছে কোনো একটা গ্রাসি হিলস, অর্থাৎ কোনো মাউন্টস অফ গ্রাস বা সাম বুশেস, কোনো ঝোপঝাড় থেকে কিংবা কোনো মাউন্টস অফ গ্রাস থেকে ওই গ্রাসহপারের গান যেন ভেসে আসছে। মনে হয় একজনের কাছে, কেমন একজনের কাছে? Deliberately I have omitted this particular part. In drowsiness half lost. আমাদেরকে পড়তে হবে in one increasing over and seems to one the grasshopper's song or the grasshoppers among some grassy hills. মাঝখানে রয়েছে কি অংশটুকু না in drowsiness half lost and seems to one, এবং কারো একজনের কাছে মনে হচ্ছে, কোন একজনের কাছে মনে হচ্ছে যে লোকটা in drowsiness half lost, যে লোকটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে আছে। Drowsiness means a tired state between sleeping and being awake, অর্থাৎ তন্দ্রাচ্ছন্নতা, half awake, half asleep. He is almost dozing, অর্থাৎ একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, যখন তার কনসিয়াসনেস পুরোপুরি নেই, চেতনা পুরোপুরি কাজ করছে না, ঠিক সেই রকম অবস্থায় একটা লোক, সেই অবস্থাটা কিভাবে সৃষ্টি হয়? When the man is sitting by the fireside and it is extremely cold outside, then because of the comfort of the house, because of the comfort of the room, the warm room, ওই warm room এর যে কমফর্ট, সেটা কি করে? It lulls one to sleep. এটা কোনো একজনকে it induces one to sleep, কিছুটা যেন ঘুমের দিকে নিয়ে যায়। But the man tries to be awake, সে হয়তো চেষ্টা করছে জেগে থাকার, কিন্তু তার একটু ঘুম পাচ্ছেও। অনেকটা আমাদের গ্রীষ্মের মতো, প্রচন্ড গ্রীষ্মে যদি আমরা কোনো একটা রুমে বসে থাকি এবং যদি রুমটা খুব ঠান্ডা হয়, if the room is very cold and it is extremely hot outside, আমাদেরও এরকম তন্দ্রাচ্ছন্নতা আসতে পারে। তো এখানে উল্টোটা, বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা, it is severe cold outside, এবং ভেতরে it is a warm condition, বেশ উষ্ণ অবস্থা। সুতরাং the man is lulled to sleep. He is in a tired state between sleeping and being awake. সে যেন কিছুটা ঘুম এবং কিছুটা সচেতনতা, এই দুয়ের মাঝে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এবং he is half lost, not fully conscious. In drowsiness half lost, সে যেন কিছুটা ঘুমের মধ্যে অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যে আছে। সেই লোকটার কাছে ওই ক্রিকেটের সংটা মনে হয়, it appears to a man who is half lost in drowsiness, যে লোকটা তন্দ্রাচ্ছন্নতায় অর্ধচেতন, পুরোপুরি সচেতন নয়, তার কাছে ওই ক্রিকেটের গানটা, ক্রিকেটের গ্লুমি টিউনটা তার কাছে মনে হয় দ্য গ্রাসহপার্স, অর্থাৎ গ্রাসহপারের গান among some grassy hills. কোনো একটা মাউন্টস অফ গ্রাস, বুশেস থেকে গ্রাসহপার গাইছে, এটা মনে হয় সেই লোকের কাছে, যে লোকটি ওই শীতের প্রচন্ড ঠান্ডায় ঘরের মধ্যে উষ্ণতায় ফায়ার সাইডে বসে আছে। তো দিস ইজ দ্য sestet, the meaning of the sestet.
আমরা দেখছি যে অক্টেট এবং সেস্টেট এই দুটো অংশতেই প্রথম যে ফার্স্ট লাইন সেটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে? প্রথম অক্টেটের ফার্স্ট লাইন হোয়াট ওয়াজ ইট? দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড। সেস্টেটের প্রথম লাইন কি? দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার। সেম মিনিং, ইট টেলস আস that the sounds of nature never come to an end, the music of nature never comes to an end. অর্থাৎ পৃথিবীর যে শব্দ, পৃথিবীর যে সুর, তা কখনোই শেষ হয় না, এটা শেষ হতে পারে না। তোমাদের অনেক সময় টাইটেল লিখতে পারে এই কবিতা থেকে, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ, এই কবিতা থেকে টাইটেল লিখতে বলা হয়। তো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ইনিশিয়ালি এই কবিতাটার টাইটেল ছিল অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড দ্য ক্রিকেট। অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড দ্য ক্রিকেট, এটা অরিজিনালি একটা টাইটেল ছিল, অর্থাৎ গ্রাসহপার এবং ক্রিকেটের উপরে লেখা সনেট। গল্পটা তো ইসপস ফ্যাবলস, অর্থাৎ ইসপের যে ফ্যাবল আমাদের, সেখান থেকে কিডস তার মূল এলিমেন্টটুকু নিয়েছেন। কিন্তু ওখানে দেখা গিয়েছিল যে পিঁপড়েটা কি করেছিল, গ্রাসহপারকে কিছু দেওয়ার ব্যাপারে সে চাইতে গেছিল ফুড গ্রাসহপার পিঁপড়ের কাছে, কিন্তু সে তাকে রিফিউজ করেছিল, কারণ সামারে সে পুরোপুরি খেলা করে বেরিয়েছে, সঞ্চয় করেন। কিডস কিন্তু সেভাবে দেখেননি, তিনি তার যে প্লেফুলনেস, গ্রাসহপারের যে প্লেফুলনেস, সেটাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। এবং উই ফিল দ্যাট দিস টাইটেল অফ দ্য পোয়েম, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ বেটার। আমাদের টাইটেলটা কি হয়? টাইটেলটাকে it must be closely related to the theme. কবিতার যে বিষয়বস্তু বা গল্পের যে বিষয়বস্তু, তার সঙ্গে আমাদের টাইটেলকে সবসময় খুব কাছাকাছি হতে হয়, সেটা যেন তাকে রিফ্লেক্ট করে। আমাদের সব কিছুরই টাইটেল তাই। If you go to a shop and on the signboard there is written Rise Hardware, Rise Hardware Store, Rise Hardware Store লেখা আছে, and you will not tell there that I have come here for some sweets. তুমি সেখানে মিষ্টি কিনতে গেছো এমনটা তুমি বলবে না, কারণ সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যারের দোকান। হার্ডওয়্যারের দোকান, the title or on the signboard indicates the contents of the shop. ওই দোকানের ভেতরে কি আছে সেটা সাইনবোর্ডেই বলে দিচ্ছে। ঠিক সেই রকম the title of a literary piece always indicates its theme, এবং এর চাইতে ভালোভাবে ইন্ডিকেট করা বোধহয় যেত না, কারণ কবিতাটার নাম দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ। দুটো অক্টেট এবং সেস্টেট দুটো লাইনই শুরু হয়েছে কি দিয়ে? না, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড, এবং তারপরে হচ্ছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার। এই থিমটাকে প্রথমে দিয়ে তারপর কিডস ওটাকে ইলাবোরেট করেছেন। ইন দি অক্টেট পার্ট হি হ্যাজ শোন দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য গ্রাসহপার। গ্রাসহপারের যে সমস্ত কাজকর্ম সেটা অক্টেটে তিনি দেখিয়েছেন। অ্যান্ড ইন দি সেস্টেট, in a lone and cold winter evening, sounds of nature যখন প্রায় নেই বললেই চলে, ঠিক সেই সময় কার গানকে তিনি দেখিয়েছেন? দ্য ক্রিকেট। দ্য গ্রাসহপার ইজ দ্য মিউজিশিয়ান অফ সামার অ্যান্ড দ্য ক্রিকেট ইজ দ্য মিউজিশিয়ান অফ উইন্টার। গ্রাসহপার হচ্ছে সামারের মিউজিশিয়ান, আর দ্য ক্রিকেট এটা হচ্ছে উইন্টারের মিউজিশিয়ান। দুটোকে এইভাবে রিলেট করে বাই ডিভাইডিং ইন টু পার্টস, অক্টেট অ্যান্ড সেস্টেট, কিডস তার একটা জিনিসকেই তুলে ধরেছেন, একটা থিমকেই তুলে ধরেছেন, যে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড। এবং যেহেতু এইটাই থিম কবিতার, সুতরাং দেয়ার ক্যান বি এ নো বেটার টাইটেল অফ দ্য পোয়েম, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ। আমরা পুরো কবিতাটা তাহলে পড়ে ফেললাম। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ ইউ ক্যান রাইট টু আস। যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা আমাদেরকে জানাতে পারো, লিখতে পারো। আওয়ার টাইটেল ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ GM. You can write to our teacher, Mr. Govindo Mondol, and he will convey your message to us. তিনি আমাদেরকে তোমাদের মেসেজ, যদি কোনো কোয়ারি থাকে, if you have any kind of query, তাহলে সেটা তিনি আমাদেরকে কনভে করবেন, and we will try to solve your doubts. যদি কোনো ডাউটস থেকে থাকে
তাহলে সেটা আমরা সলভ করার চেষ্টা করব। সো মাচ ফর দ্য ডে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।